नमस्कार बंधुगण आमर जीवन तरंग कार्यक्रम यहाँ हूँ द्वितीय अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन में मुझे जीव सृष्टि रहस्य सृष्टिकर्ता निजे ऋषि मान पचारि किए देखिछ जी प्रथम रक्तमांस हाड़ गोटे पिंडुला ता भर आत्मा है प्रवेश कर ऋषि मैंने परस्पर को पचार पचारि कर व्यतिव्यस्त हो पड़ते कर्म कर चली कि ज्ञान ना जड़े ऋषि पचारि प्रभु आप न जन आम जानू केमतिका आम तो आम मन को जहाँ आम सिया धरिकी चलीचु से ऋषि नबी जानामी जदि वेदमस्मिन् कहते स्वर आकुलता विनम्र नवेदन सृष्टिकर्ता निजे विगलित कर पकई सृष्टिकर्ता निजे कही आसी चतुर्थ ऋग्वेदर चतुर्थ मंडल 26 नंबर सूक्त यहाँ प्रथम मंत्र अहं मनुरभवम सूर्यश्चाहं कक्षीवान ऋषि रश्मि विप्रह मु हूँ मनु होती मनु जो मानव जातिर सृष्टि आप देखिए मानव कहतु मनीष कहतु मैन कहतु अनेक भाषा पृथ्वीर एम एन केमती ना केमती प्रकार गोटे छंद हो अहं मनुरभवम सूर्यश्चाहं मुझे सूर्य होती कक्षीवान ऋषि होती जड़े गायक सामवेदर गायक हिसाब से प्रसिद्ध मु हूँ से कक्षीवान ऋषि अस्मि विप्रह विप्र हूँ मु प्रथम विप्र जे वेद ज्ञान परिपूर्ण वेद भाषा दुनिया को प्रचार करने लोक प्रथम अहं कुष्ठमार्जुनेयहं मु हूँ अर्जुन पुत्र कुष्ठ इटी कुष्ठ विषय विशेष किसी दि जाए षष्ठ मंडल 26 नंबर सूक्तर तृतीय मंत्र हो लिखाई त्वं कुष्ठ सूक्ष्म दासु से ब्रक माने गोटे सूक्ष्म बिल्कुल गोटे राक्षस कुष्ठ होती जड़े बड़ जाज्ञिक राजा ताको यज्ञ बारंबार व्याघात सृष्टि करते से असुर को विनाश करी मु प्रथमे कुष्ठ को जाज्ञिक काम सफल कर अहं कुष्ठमार्जुनेयहं निरुंजेयहं नि माने बहु परिमाण संपूर्ण भाव निशेष कर दियंती माने संपूर्ण भाव विलोप कर दियंती निशेष हो गले निशेष करदे रुंजे सेल्फ फुलफिल्ड स्वयं संपूर्ण निरुंजे अहम मु हूँ स्वयं संपूर्ण संपूर्ण भाव में स्वयं संपूर्ण कवि रुसना पोषयता माँ मत उषना कवि भाव में विचार कर कवि हूँ वेदज्ञ पंडित कवि भाषाटा हूँ वेदरे ऋग्वेदे पोएट अर्थ नुहे वेदज्ञ पंडित हिसाब से मुझे से प्रथम वेदज्ञ पंडित बदल मुझे आपको ठीक जा आक्षरिक अर्थ कहीदेली यार उद्देश्य कौन ये मंत्र प्रथम तो वेद श्रुति आकार शुणी शुणी लोक मन रखुले ये लेखाला कहीं यार किसी ना कि गोटे मानव जाति प्रति निर्देश अच्छी गोटे नैतिक प्रभाव विस्तार करने उद्देश्य अच्छी मु हूँ से मनु तमें हो मोर दायाद ता माने मनीष दुनिया जिते ऊपर को उठू से भावु जिते ऊपर से उठू पचके सब मन रखि सी हूँ मोर दायाद से नम्रता आसू जिते उठू उठब सूर्यश्चाहं मुझे सूर्य ये आप खाली मन रखुच्छी मुझे चंद्र कथा कह सूर्य कथा ये आसबि कक्षीवान ऋषि विप्रह ये सब होती कौन कहले संपूर्णता जी जार डिरेक्शन संपूर्णता ता माने मनीष से संपूर्णतार अंशग्रहण करें से संपूर्णता कि जापर चेष्टा करें निरुंजे हम से कहले कि मुझे स्वयं संपूर्ण जोड़े जिन कहीदे आपको ये कहला निरुंजे हम ना
ଉପନିଷଦରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ, ଈଶା ଉପନିଷଦର ସେ ମନ୍ତ୍ର। ଏଠି ଯାହାକୁ 4ଟା ଅକ୍ଷରରେ କହିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆପଣ କେତେ ମନ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମୋର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ପରଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ 10 କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, 10ଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନବ ଜାତି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ବି ଦାଉ ପରଫେକ୍ଟ ଆଜ୍ ଦାଇ ଫାଦର ଗଡ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ପରଫେକ୍ଟ ହୁଅ ଯେମିତି ତୁମର ଫାଦର ଗଡ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଜେ ପରଫେକ୍ଟ। ଗଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ଅବତାର, ତମେ ପରଫେକ୍ଟ ହୁଅ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସବଜେକ୍ଟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଲେଖିଛନ୍ତି ଦି ପରଫେକ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷ ଯାହା ସେ କେତେ ଦୂର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। 275 ପେଜର ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହି ଲିଷ୍ଟ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା 75 ପେଜର, ମାନେ ମିନିମମ୍ 30-40 ବର୍ଷ ନ ପଢ଼ିଲେ ସେତିକି ବହି ପଢ଼ି ହେବନି। ଏଇ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଳା ବିଷୟରେ କହିବା ଆର୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କବି, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କବି, ତମେ ସେଇଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଯିବା 42 ନମ୍ବର ସୂକ୍ତକୁ, ଚତୁର୍ଥ ମଣ୍ଡଳର। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ମମ ଦ୍ୱିତା ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାୟୁର୍ବିଶ୍ୱେ ଅମୃତା ଯଥା ନଃ। ମୋର 2ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଶକ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ, ରାଜବଂଶକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ସେ ଶାସନ କରିବ ରାଜ୍ୟ, ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କେଉଁ ଦିନର ଲେଖା? ମମ ଦ୍ୱିତା ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାୟୁର୍ବିଶ୍ୱେ ଅମୃତା ଯଥା ନଃ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମରତ୍ୱ, ତାର ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କ୍ରତୁ ସଚନ୍ତେ ବରୁଣସ୍ୟ ଦେବା। ବରୁଣ ଆକାରରେ ମୁଁ, କ୍ରତୁ ହେଉଛି କର୍ମ, ଖାଲି କର୍ମ ନୁହଁ, କ୍ରତୁ ଭିଗରସ୍ ଆକ୍ସନ୍, ବଳିଷ୍ଠ କର୍ମ ସବୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶତକ୍ରତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦରେ ଶତକ୍ରତୁ। କ୍ରତୁ ସଚନ୍ତେ ବରୁଣସ୍ୟ ଦେବା, ମୁଁ ହିଁ କର୍ମ ସଞ୍ଚାର କରେ ବରୁଣ ଆକାରରେ। ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ମାନନ୍ତି କର୍ମ ସଞ୍ଚାରକ ହିସାବରେ। ରାଜା ମି କୃଷ୍ଟି ରୂପମସ୍ୟ ବାବ୍ରେ। କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ରାଜା, ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ହେଉଛି ମୁଁ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପର୍ସନ୍। ସେଇ ସୁନ୍ଦରତା, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଅହମିନ୍ଦ୍ରଂ ବରୁଣସ୍ତେ ମହିତ୍ୱର୍ବି ଗଭୀରେ ରଜସୀ ସୁମେକେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ବରୁଣ। କୁହାଯାଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ନାହିଁ, ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ, ଏତେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହଁ। କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ପୂଜା କରୁଛ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ। ଅହମିନ୍ଦ୍ରଂ ବରୁଣସ୍ତେ ମହିତ୍ୱର୍ବି, ମୁଁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆକାଶ। ମହିତ୍ୱର୍ବି ଗଭୀରେ ରଜସୀ ସୁମେକେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା। ରଜସୀ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶତା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶମାନ ବିଶ୍ୱ। ତ୍ୱଷ୍ଟେବ ବିଶ୍ୱା ଭୁବନାନି ବିଦ୍ୱାନ୍। ତ୍ୱଷ୍ଟାକୁ ମୁଁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଭୁବନ, ବିଶ୍ୱଭୁବନ। ରୋଦସୀ ଧାରାୟଚ ସମୟଂ ରୋଦସୀ ଧାରାୟଚ। ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପୃଥିବୀଟା 4ଟା ଖମ୍ବରେ ଟେକା ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ରୋଦସୀ କହୁଥିଲେ।
ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ରୋଦସୀ। ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି। ଅହୋମିନ୍ଦ୍ରଂ ବରୁଣସ୍ତି ମହିତୋର୍ବି ଗଭୀରେ ରଜସୀ ସୁମେକେ ଚୋଷ୍ଟେବ ବିଶ୍ବା ଭୁବନାନି ବିଦ୍ୱାନ୍ ସମୟଂ ରୋଦସୀ ଧାରେ ଅହମପୋମପୀନ ବୃକ୍ଷମାଣ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଳବିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଳର ଧାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଳର ସ୍ରୋତ। ଅହମପୋମପୀନ ବୃକ୍ଷମାଣ ଧାରୟଂ ଦିବ ସଦନ ଋତସ୍ୟ। ସଦନ ହେଉଛି ହାଇ ମ୍ୟାନସନ୍, ପବିତ୍ର ଗୃହ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଗୃହ ମ୍ୟାନସନ୍। ସଦନ ଋତସ୍ୟ ସଦନ, ସତ୍ୟର ସଦନକୁ ମୁଁ ଧରିକି ରଖିଛି। ସତ୍ୟର ସଦନ କିଏ? ଏ ବିଶ୍ୱ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମିଛ, ଜୀବନ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ, କିଛି ମିଛ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସତ। ଆଉ ସତ୍ୟଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପୃଥିବୀଟା, ମିଛ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ଧାରଣା କରୁଛି କହୁଛି ସତ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଁ ଧାରଣା କରୁଛି ପୃଥିବୀକି, ପୃଥିବୀର ଆକାଶକୁ। ଧାରୟଂ ଦିବ ସଦନ ଋତସ୍ୟ, ଋତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅଦିତି, ଅଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧାରଣା କରିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧାରଣା କରିଛି। ଋତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେ ହୋଇ ତ୍ରିଧାତୁ ପ୍ରଥମତ୍ ବଭୂମ। ତ୍ରିଧାତୁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ରଜ ତମ, ସତ୍ୟଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ, ଯାହା ପ୍ରକାଶମାନ ହେଇ ଆସୁଛି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତିନିଟା ଗୁଣ ରହିବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ, ନହେଲେ ମିଶାମିଶି ହେଇ ରହିବ। ତ୍ରିଧାତୁ ପ୍ରଥମତ୍ ବିଭୂମ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତିନିଟା ଏକ ସାରତତ୍ଵ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଟାକୁ କହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।